ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти Суғд. ин лаҳза ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. аз барномаҳои қаблӣ огаҳӣ дорем ки дар барнома мо пурра мавзӯъҳое ки дар шоҳнома дарҷ карда шудааст, достонҳое ки дар шоҳнома оварда шудааст, бо ҳамроҳи мутахассисон, устодони сухан мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор медиҳем. ва дар ин барнома низ мо кӯшиш мекунем як мавзӯи дар замони мову шумо имрӯза бисёр хеле як мавзӯи муфид, мавзӯи муҳимро мавриди баррасиву таҳлил қарор диҳем ки ин ҳам бошад мавзӯи барномаи имрӯза симои зан модар дар шоҳнома аст. ва бо ин мақсад мо ба студии телевизиони вилояти Суғд номзади илмҳои филологӣ доценти донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Маҳмадшоевро даъват кардем. устод, мо шуморо ба барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ хушомадед мегӯем. саломат бошед. хуб, дар боло мо мавзӯи имрӯзинаи барномаро ба бинандагон зикр кардем ки ин ҳам бошад симои зан модар дар шоҳнома аст. ва саволи аввалини ман низ ба мавзӯи барнома пурра вобаста аст ки ин ҳам бошад мақоми зан модар дар шоҳнома чӣ гуна сурат гирифтааст. марҳамат, фикри худро дар ин бобат баён доред. саломат бошед. дар ҳақиқат достонҳои шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ яке аз асарҳои арзишманде аст ки имрӯз тавассути дастурусупоришои пешвои муаззими миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми дар саросари кишвар ҳамин омӯзиши шоҳномахонӣ ҷорӣ шуда истодааст ки ин ҳам яке аз иқдомҳои шоиста аст барои шинохти арзишҳои миллӣ, фарҳангӣ, таърихӣ ва донистани таърих буд. ва дар ҳақиқат дар баробари он ки дар саросари шоҳнома диловариҳо аз паҳлавонон бештар ёд мешаванд, мақоми зан ҳам ҷои шоиста дорад. достонҳои шоҳнома аз шумори ҳамон достонҳое аст ки дар саросари тамоми достонаш нақши занро дида метавонед. дар он ҷо зан ҳам ба ҳайси модар, ҳам ба ҳайси тарбиятгар, ҳам ба ҳайси маслиҳатчӣ, ҳам ба ҳайси пуштибон ва ҳам ба ҳайси шахси диловар, ватандӯст, мубориз ба чашм мерасад. ва агар дар саросари достонҳои шоҳнома бинем, нақши модарон гуногун аст. мисол агар дар замони Ҷамшед мо нигоҳ кунем ки дар он ҷо хоҳарони Ҷамшед ҳастанд, Шаҳрнавозу Арнавоз ҳаст ё модари Эраҷ ҳаст. инҳо аз модароне ҳастанд ки танҳо ба хотири тарбияи фарзандон нақш бозӣ мекунанд. аммо баъдтар бо дигар симоҳое ҳастанд ки дар онҳо мисол Синдухт дар он ҷо мисол ё Рудоба ё Гурдофарид, инҳо боз инсонҳое ҳастанд, шахсоне ҳастанд ки дар симои инҳо як диловарӣ, ҷасорат, хиратмандӣ дида мешавад. ва ё он ки модари Сиёвуш Китоюн дар он ҷо аст, як нафари ҳамчун як шахси хиратманд аст. ва тибқи таҳқиқотҳои муҳаққиқон ҳамин вожаи яъне калимаи модар, мом ё доя дар шоҳнома 310 маротиба омадааст ки ин аз ҳамон чиз шаҳодат медиҳад ки Фирдавсӣ дар саросари достонҳои худаш ҳам дар достонҳои таърихӣ, ҳам дар достонҳои ошиқона ва ҳам дар достонҳои асотирӣ ки омадааст аз модар ба хубӣ ёд кардааст ва ҳамин симои модарро вай нишон дода тавонистааст ки ҳамчун як парастор, ҳамчун як раҳнамо, ҳамчун як нафаре ки дар ҳама ҳолат барои фарзандаш дуо метиҳад, пуштибонӣ мекунад, маслиҳат метиҳад ва ҳатто зарур шавад барои мисол бахти фарзанди худаш, барои ҳимояи сарзамини худаш муборизаҳо ҳам бурдааст ки ҳамин нақши занҳо дар шоҳнома ба гунаҳои гуногун тавсиф шудааст. ташаккури зиёд устод. яъне тавре аз гуфтаҳои шумо низ бармеояд ки дар шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ яъне мақоми зан шоиста нишон дода шудааст. яъне ин аз чӣ далолат мекунад? ман фикр мекунам ки модарҳои мо, занҳои мо аз замонаҳои қадим дар паҳлӯи мардҳо истода барои ҳаёти шоиста мубориза мебурданд, яъне худашонро канора намегирифтанд. тавре дар замони имрӯза низ имрӯз мо мебинем модарҳо, занҳо дар тамоми соҳаҳо кору фаъолият мекунанд, кӯшиш карда истоданд ки барои рушди Тоҷикистони азизи мо саҳми худро гузоранд ки албатта ин аз гузаштагони мо сарчашма гирифта омада истодааст. ташаккури зиёд. ва саволи дигар, тасвири симои занони диловар ва хиратманд дар шоҳнома. саломат бошед. чӣ тавре ки мо дар ибтидо гуфтем ва шумо ҳам инҷо қайд кардед, дар ҳақиқат аз гузашта мардуми
тоҷик мардуми мо модарони мо занони мо аз нафароне буданд ки ҳамавақт дар паҳлӯи шавҳарҳо буданд ё ки дар ҳимояти ватан буданд ё дар тарбияи фарзанд буданд ва ҳамин анъанаҳо то имрӯза расидааст ва яке аз чизҳои шоистае ки имрӯз мардум агар рӯ ба шоҳнома орад мегӯянд ки ҳар он кас ки шоҳномахонӣ кунад агар зан бувад қаҳрамонӣ кунад ба ҳамон далел аст ки ҳамин ин чизҳо таҷрибаҳо имрӯз барои ин мардум меояд ва мисол вақте ки ба ҳамин симои занони диловар ё модарони диловар ба шоҳнома нигоҳ мекунем мебинем чанд гунаи занҳо ҳаст. Мисол оғоз мешавад аз Фаронак ки модари Фаридун буд, зани Отибин ва вақте ки ҳамсари ӯро мекушанд ба хотири он ки ӯ фарзанди худашро нигаҳбонӣ кунад ба кӯҳу дараҳо рафта ҳамин фарзандро аз дасти душманон бахусус аз дасти заҳок нигаҳбонӣ мекунад ва бубинед ки дар оқибат Фаридун шоҳе мешавад ки ин сулоларо давом медиҳад. Ё Синдух модари Рудоба аст, яке аз симоие ки ҳам шахси хиратманд, ҳам шахси маслиҳатчӣ ва ҳам нафаре ки барои бахти фарзандаш, барои муҳаббати фарзандаш талош меварзад ва дар замоне ки миёни Кобул ва Сиистон ҷанг буд, гӯё онҳо имкон надоштанд ки яке фарзанди дигареро ба занӣ гирад, ҳамин чизро нотарсида диловарона ба назди Соми Наримон меравад ва ба ӯ суҳбат мекунад ва ин боиси он мегардад ки Рудоба Бозол аҳду паймон баста буданд хонадор шаванд ва ин яке аз воситаe мешавад ки миёни Эрону Турони ҳамон давр сулҳ пайдо шавад. Инам ишора ба чӣ мекунад? Яъне хиратмандии модар тавонист ки ҳамин муноқишаҳоро аз байн барад ва сулолаи ба ҳам ва ҳамин Синдух ба ҳамин шахси зан буданаш ҳам ягон нафаре аз Кобул яъне ёрои он надошт ки назди Соми Наримон ки агар ҷавонпаҳлавон буд рафта ба ӯ ин суханро фаҳмонад, аммо ӯ тавонист ба хотири фарзандаш, ба хотири ватанаш, ба хотири мулкаш ин корро ба анҷом диҳад ки инам далолат мекунад аз оне ки модарони мо чӣ гуна хиратманд ҳастанд. Ё Рудоба яке аз чеҳраҳои саркаш, муқовим, зебо ва дилбари ҳамин шоҳнома аст ки тавонистааст ки дар баробаре ки ҳама он чизое ки дар он ҷо мамнӯъ буд тавонист ба яъне ҳамсари зол шавад. Вай ҳамаи ин садди роҳҳоро паси сар кард ва ба аҳду паймони худаш содиқ монд ва тавонист ки яъне ба зол ҳамсар шавад ва ин дар баробари сулҳ овардан барои эрониён ҷаҳонпаҳлавоне овард бо номи Рустам ки минбаъд тамоми ин сарзаминро пуштибонӣ кард ва фарзанде шуд ки ифтихори тамоми ҳамон мардум буд ва имрӯзам номи Рустам дар тамоми таърихномаҳо ҳаст. Таҳмина як нафар зане ки ӯ низ мисли Рудоба барои муҳаббати худаш талош кард. Тамоми умраш як муҳаббат дошт ва ҳамроҳи Рустам буд ва аз ӯ фарзанде ба дунё овард ва ин қадар Суҳробро дӯст медошт фарзанди ҷигарбандашро ки пас аз оне ки хабари марги фарзандро шунид ҳамагӣ як сол зиндагӣ кард ва пас ин дунёро падру гуфт. Яъне нишон аз чӣ аст? Аз он далолат мекунад ки модарон ба фарзандон чӣ қадар муҳаббат доранд, онҳоро чӣ қадар дӯст медоранд ва дар симои Таҳмина як модари зоре ки барои фарзанди худаш тарбия кард ва бисёр дилсӯз буд дар ин ҷо овардааст. ё ки дар ин ҷо Ҷарира зани аввали Сиёвуш аст ки инам як симои модари далер аст. Вақте ки аз ӯ фарзанде мешавад бо номи Фуруд, Ҷарира пас аз оне ки Сиёвуш меравад ӯ тамоми умр ҳамин Фурудро нигаҳбонӣ кард, тарбия кард ва ӯ як паҳлавоне шуд. ё Фарангиз модари Кайхусрав яъне зани дигари Сиёвуш ки аз ӯ фарзанд шуд ва вақте ки Сиёвушро душманонаш куштанд, ӯ тавонист ки дар саргардониҳо, сарсониҳо гашта ҳамин писарро тарбия кунад. Ҳарчанд ки вай шоҳзода буд, дар хонадони пур аз нозу неъмат, фаровонӣ тарбия ёфт, лекин вақте сахтӣ ба сараш омад ба хотири фарзанд ба ҳама сахтиҳо тобовар шуд. Ин ба чӣ ишорат мекунад? Ба он ишорат мекунад ки имрӯз ҳам баъзеҳо мисол ба каме сахтиҳо дилгир мешаванд, аз баҳри бисёр чизҳо мебуранд, аммо Фирдавсӣ дар ин ҷо нишон медиҳад ки барои расидан ба ҳадаф ҳама сахти душвориҳо бояд паси сар карда шавад. Чӣ гунае ки мисол Фарангиз ба хотири Сиёвуш ҳамин фарзанди азизи худашро нигаҳбонӣ кард ва ҳатто аз сулолаи худаш даст кашид ва боз ба Эрон рафт ва ҳамин Кайхусрав як шоҳ шуд, шоҳи эрониён буд ки бисёр бо адолату кӯронӣ мекард ва дар давраи вай хеле давлат пеш рафт. Китоюн модари Исфандиёр аст, ҳамсари Гуштосп ки яке аз шахсиятҳои хиратманде аст ки ҳамвақт ба фарзандаш панд медод. Ҳатто вақте ки Исфандиёр оҳанги ҷанги Рустам мекунад, модараш ба ӯ панд медиҳад ки писарам, ҳарчанд ту паҳлавон ҳастӣ, ҷавон ҳастӣ, лекин Рустам ҷаҳонпаҳлавон аст ва ӯ ҳатман туро мағлуб мекунад ва ӯро чандин бор панд медиҳад, насиҳат медиҳад ки ба ҳамин роҳ нарав.
زیرا که عاقبتش مرگ است و در حقیقت وقتی که اسفندیار در نبرد رستم بود او هلاک میشد. و فردوسی درباره همین کتابی میگوید که یکی بود مهتر کتایون بنام خردمند و روشندل و شادکام. یعنی همین سیمای توانست که فردوسی نشان دهد. این چونی در آنجا گردآفرید است، یکی از چهره های منور، یکی از چهره های روشن، یکی از زنان دلاوری که برای سرزمین خود، برای حمایت سرزمین خود هم وقت آماده بود برای حمایت. و وقتی که او با سهراب نبرد میکند، این نشان از آن بود که با یک جوان پهلوان نامدار در مبارزه برآمدن یک زن دلیل آن است که آنها همه وقت برای حمایت وطن آماده بودند. و همین سیمایی که فردوسی نشان داد، باز بسیار مادران دیگر هستند، در دیگر داستان ها هستند. مقصد از این چیزا آن است که در سیمای هر یکی از این مادران یک چیز تجسم یافته است، یا دوستداری، یا دلبری، یا خردمندی، یا دلاوری، یا مصلحت دادن، یا ارشادگری، که همه این امروز برای این نفرانی که شاهنامه میخوانند یا برای مردم ما وقتی به همین توجه میکنند، حتما از این چیزها برداشت خوب میکنند. تشکر زیاد استاد. در اینجا من به شما سوالی دیگر را ارائه کردنی هستم که این هم باشد نقش زن مادر در داستان‌های قهرمانی و دلاوری و عاشقانه. سلامت باشید. در حقیقت وقتی حوض ما در سوال پیش ما در بابت چند از مادرها گفتیم و هر یک داستان‌های شاهنامه اگر از دیدگاه اول بسیارا فکر میکنن که این یک داستان‌های جنگی است یا داستان‌های قهرمانی است، اما در ضمن هر یک نبرد، در ضمن هر یک جنگ، در ضمن هر یک عشق و داستان‌های عاشقانه این یک اخلاق است. فردوسی یک همچون شاعری که توانسته است که در ضمن همین سراییدن این داستان‌ها اخلاق تربیت رو برای دیگران بیان کند. و در حقیقت وقتی که سیمای زنان و مادران رو در همین داستان‌ها می‌بینیم، اینجوری باز در شاهنامه داستان‌هایی است که به شخصیت‌های تاریخی بخشیده شده است. مثال به اسکندر، به بهرام چوبینه، به خسرو پرویز که این در قسمت تاریخی شاهنامه آمده است. در برابر اون مادرانی که در قسمت‌های بالا گفتیم، اینچنین در همین داستان‌ها هم سیمای زنان عکس یافته است. مثال زنی اسکندر که در اینجا همسر او آمده است در شاهنامه، رفشنک دختری دورا، وقتی که در اینجا درباره او سخن می‌راند، فردوسی رفشنک و مادری و دلارا را خیلی از زن‌های خردمند سولور به قلم داده است که می‌تواند همین مثال دلارا با پندهای خود به اسکندر باره شاهی که جهانگیر بود، به اونجا چند اندیشه خودش میگوید، نصیحت میکند. و رفشنک هم از شماره زنان دلاور و خردمند بود که در برابر مادری خودش همین چیز به اون میراث ماند. همچنین در اینجا با یک سیمای دیگر است، نوشابه گفتنی یک قهرمان است، بسیار دلاور است. وقتی که اسکندر به نزد وی میبرد و خودش را چنین معرفی میکند: اگرچه زنم زنسیر نیستم، ز حال جهان بیخبر نیستم، منم شیرزن گر توی شیرمرد، چی ماده چی نرشیر وقتی نبرد. یعنی این از اون دلالت میکند که هرچند در نزد یک شاهی که قسمتی نیمی زیادی دنیا را گرفته بود و همین قدر آواز داشت و یک نفر زن در برابر و این سخنش گفتن، دلیل چی است؟ دلیل دلاوری ها است. دلیل از آن است که آنها هم وقت برای حمایت وطن، مرز، بوم، سرزمین خود برای آنها یگان فرقیتی نداشت. آنها هم وقت خود را همه را احساس می‌کردند. چون این سخن‌ها رو نه هر مرد نزد پادشاه گفته میتونه، لیکن حالا اینکه زن برآمده چنین جرأتانه با یک با جرأتی بزرگ نزد پادشاه سخنی دلش رو گفته توانست. وقتی اسکندر این سخن میشنود خودش فکر میکند و از دلیری وقتی که از این ها میبیند خودش احساس میکند. و همین دلیری ها، دلاوری ها در داستان‌های خسرو و شیرین هست، در داستان‌های بهرام چوبین هست. اما فردوسی از شیرین در اینجا به حیث یک نفر فریبگر یاد کرده است. اگر در داستان‌های نظامی دیگرها شیرین باشد، تنها در اینجا زیباییش تصویر کرده است و در اونجا وقت آورده است سیمای شیرین را همین تصویر است. در داستان‌های بهرام چوبین هم از چند زنانی که در آنجا آمدن یاد کرده است به خوبی. آنها از قبیل شخصیت‌های عادی بودند، لیکن با خیرات بودند و وقتی فردوسی درباره آنها سخن می‌کند، گپ می‌زند، سیمای آنها را همچون یک نفران دانشمند نشان می‌دهد، با تقوا نشان می‌دهد و نفران نشان می‌دهد که نوواسطه از جایگاه اجتماعی خودشان
برای منفعت وطن یا برای منفعت کور میتونن که مصلحت‌های سودمندی هم. مثال که از داستان‌های دیگری که در اینجا بسیار سیمای زنی دلبر و دلربا آورده شده است، داستان بیژن و منیژه میباشد که منیژه همچون یک نفری دل داده، همچون یک نفری که صداقت دارد با محبت اخلاص دارد، برای رسیدن به وصال بیژن از همه صد راه‌ها میگذرد. یعنی برای وی دیگر همه اون مانعه ها دیگر هر چند دشواری ها باشد هم به همه آنها صبر کرده تو برای رسیدن به وصل بیژن مبارزه میبرد. این از اون چیز دلالت میکند که آنها در قبل خود وفادار بودند. یعنی به همین واسطه فردوسی نشان میدهد که وفاداری هم یکی از عامل های اساسی زندگی است. و همین منیژه توانست به همین وفاداری خودش رسد. چطوری که من در ابتدا گفتم وقتی که رودابه اینقدر مشکلی بود که عموما ممنوع بود، یعنی ازدواج ایرانیان با توریان، اما وی همه اینها رو پسی سر کرد، رسید به وصال زال که یکی از شورانگیزترین داستان‌های عاشقانه همین شاهنامه است. یا تهمینه به خاطر محبت به رستم برای فرزندان شدن از همین جهان پهلوان، وی همچون هرچند که دختر شاه کابل بود توانست محبتش را گوید، اثبات کند و همین چیزها را نشان داده توانست. یعنی در شاهنامه هم زنهای دلاور، هم زنهای قهرمان و هم زنهایی که برای عشق و محبت خود مبارزه ها بردن به درجه زیبا تصویر کرده شده است که البته ما با چنین گذشتگان خود، با چنین زنها البته امروز چی میکنیم؟ افتخار میکنیم. تشکر زیاد استاد. اکنون که ما درباره زن مادر گپ زدیم، ما نمیتوانیم درباره عائله‌داری گپ نزنیم. وابسته به عائله‌داری و تربیت فرزند در شاهنامه شما چی میگویید؟ سلام باشه. در حقیقت وقتی که اینجا یاد کردیم وقتی این زنان هم دلاور هستند، هم قهرمان هستند، هم خردمند هستند، حتما تربیت فرزندان هم پیش نظر میاد. چطوری که در ابتدا گفتم وقتی یاد از شهرنواز و ارنواز و مهرآفرین مادر ایرج میرد یا مادر سیاوش میرد، اینها زنهایی که تصویرشان در شاهنامه کم رنگتر است، اما نفرانی که برای تربیت شاهزادگان، شاهان و شاهزادگان سهم دارند، یعنی فرزندان آنها شاه هستند، شاهزاده هستند و نفرانی هستند که آنها در برابر به دنیا آوردن آنها را تربیت کرده توانستند. دیگر چیز است که در برابر سیمای مادران سیمای دایگان هم هست در شاهنامه که همین دایگان برای تربیت هم بانوان و قهرمانان خدمت کردند. و خصوص دایه که زال را تربیت کرد یا سیمای سیمرغ که همچون دایه زال را به وایه رساند. این دلالت از آن میکند که سیمای دایگان که گاه‌ها به شکل ما در اینجا یادآور شده است در شاهنامه نقشی بارز دارند. و مادران هم در تربیت فرزندان بسیار سهم گذاشتند. مثال من گفتم در آنه که کیتایون وقتی با ملاقاتش با اسفندیار و از چی دلالت میکند که مادر همه وقت دلش آگاهی میداد و پسرش در برابر همین جهان پهلوان بودنش آگاهی میداد که مثل رستم جهان پهلوانی دیگری نیست، باید نبرد نکنیم. یا که سیندوخت وقتی که با مهراب با همسرش در آنجا صحبت میکند و میگه که تو نباید به نزد سامروی که تو کشته خواهی شد، اما او بر همه اینها نگاه نکرده به خاطر تربیت فرزندش. وقتی با رودابه صحبت میکند احساس میکند که او یعنی گرفتار زال است، برای خوشبختی فرزندش این کار را میکند. و همین چیز در ملاقات مثال فرنگیس هست، در ملاقات جریره هست با فرود فرزندانش که سیماهای همین مادران را نشان میدهد که مادران توانستند در تربیت فرزندانشون سهم گذارند. آنها فرزندان را هم در راه خردمندی، هم در راه دلاوری، هم در راه وطن دوستی، هم در راه پرستش تربیت میکردند و این مادران برای تربیت همین فرزندان نقش بارز دارند که حتی مثلا در داستان اسفندیار وقتی در نبرد با رستم از جایگاه افتخاری خودش از مادرش یاد میکند، افتخار میکند و با چند واقعه دیگه هستند که آنها از نسب مادری افتخار دارند و همین چیزهای فردوسی نشان داده توانسته است و از اون تاکید میکند که آنها در برابر دوستداری پدر افتخار از اولاد پدری، از اولاد مادری خویش هم افتخار داشتند که سرچشمه اساسی به دنیا آمدن آنها، تربیتگر اساسی آنها، ارشادگر و راهنمای اساسی آنها هم مادران است. تشکر زیاد استاد. در اینجا شما درباره زنها، پوره زنهایی که در شاهنامه درج کرده شدند سخن کردید. من میخواستم درباره گردآفرید که میدانیم که یکی از زنهای دلاور در شاهنامه نشان داده شده است کمتر بیشتر سخن کنیم که دلاوری اون در چی نشان داده شده است.
برای چی در اون در شاهنامه گردآفرید همچون یک زنی دلاور تصویر کرده شده است؟ سلامت باشید. در حقیقت وقتی که از همه دلاوری زنها در اینجا سخن گفتیم، زنان شاهنامه زنان قهرمان هستند و گردآفرید یکی از سیماهای دوست داشته فردوسی است که در سیمای یک زن یعنی یک دختر یکی از نفرانی که برای سرزمین خود برای حمایت مرز و توانسته است مبارزه برای. وقتی در اینجا در داستان سهراب ما با گردآفرید روبرو میشیم. گردآفرید یکی از دختران گودرز کشواد است و گودرز کشواد یکی از پهلوانانی که همون قلعه حمایت میکرد، قلعه که آغاز مرز ایرانیان بود. وقتی سهراب با لشکر زیاد می آید میخواد به خاک ایران، در همونجا وقتی که میبینند و برادری گردآفرید هجیر وقتی با مبارزه میبرد، یکی از پهلوانهای اساسی همونجا وقتی وای مغلوب میشود دیگر نفر یاروی برآمدن نمیکنند، چون میگویند وقتی هجیر که پهلوانی اساسی ما از اسیر افتید ما نمی به جنگ سهراب نمیبریم، اما گردآفرید میبرد. این به چی اشاره میکند؟ از آن اشاره میکند که دلیری و شجاعتی گردآفرید به همان گونه است که وای توانست که با مبارزه با یک از پهلوانان پرقوت برد. هرچند که وای در جنگ مغلوب شد، اسیر نافتاد، اما با راه حیله فریب یعنی سهراب رو فریب داد، اومد به قلعه و مردم رو حمایت کرد و به شاه خبر دادن، به رستم نامه فرستادن. این از اون نشان میدهد که گردآفرید یعنی هرچند زن باشدم توانست که در همین مبارزه اشتراک کند. و این از چی دلالت میکند؟ امروز هم ما زنان دلاور داریم، مادران قهرمان داریم که آنها هم قهرمان های زیاد میکنن و اگر ما در این چیزها ببینیم در سالهای جنگ بزرگ وطن هم چندین زنان تاجیک همین دلاوری و قهرمانی کردند. این از همون سرچشمه میگیرد از گذشتگان ما. و فردوسی هم در همین سیمای گردآفرید توانست یک نفر دلاور شجاع نشان دهد و به همین واسطه برای مردم گفت که زنها هم قهرمانی کرده میتونن، دلاوری کرده میتونن. و همین گردآفرید یک از سیمای روشن از قبیل قهرمانان، زن قهرمانانی هست که همه وقت آماده است برای مبارزه با وطن. هرچند که وای سهراب دلی او را تسخیر کرد، وای به سهراب مهر پیدا کرد، اما در برابر همین مهر وطن از مهر خودش بالاتر دانست. بله. یعنی گفت حمایت سرزمین و محبتی وطن بالاتر می استاد از محبتی شخصی. و این به چی اشاره میکنه؟ به اون دلیل است که ما باید محبتی وطن، محبتی سرزمین ما از همه محبت ها، از همه ارزش ها بالاتر است. و اگر ما به همین ارزش ها، به همین محبتی وطنداری رو بیاریم، این شایسته تحسین و آفرین و پیشروی خواهد بود. تشکر زیاد استاد. در حقیقت از همین سخنهای شما، صحبت شما وابسته به تصویر زنان و مادران در شاهنامه یک خلاصه عمومی کردن ممکن است که یعنی از قدیم تا امروز زنهای ما هم زنهای دلاور بودند، هم زنهایی که برای عشق و محبت جان خود را فدا کردند و مخصوصا برای تربیت فرزند یعنی آماده هستند، آماده بودند در زمانهای پیش، امروز هم آماده هستند که جانشان را فدا کنند و کوشش هم کرده ایستادند که فرزندهایشان را در روحیه وطن دوستی، محبت به وطن، میهن پرستی یعنی تربیت کنند. و در حقیقت انا همین وطن را دوست داشتنی زنان گذشتگان ما در برابر مردان البته وطن خود را دوست می داشتند، برای حمایت مرز و بوم آن به تمام چیز آماده بودند، کوشش میکردند که یعنی خاک وطنشان را حمایت کنند. البته انا همین تاثیرش تا زمان ما امروز آمده رسیده است که امروز زنها نیز برای گویم حمایت مرز و بوم فرزندهای خودشان را تربیت کرده امروز به گویم به قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان فرستاده ایستادند که آنها چیکار کنند؟ دولت عزیزمان را، وطن عزیزمان را که امروز این آبادی و صلح و امانی ما همه خوب میدانیم که به تاجیکستان، به مردم تاجیک به سبکی و به آسانی به دست نآمده است. البته کوشش کرده ایستادند و با چنین زنها ما اطمینان کامل داریم که آینده تاجیکستان نیز آباد خواهد بود. تشکر زیاد استاد برای یک صحبتی گرم وابسته به موضوع برنامه که سیمای زن مادر در شاهنامه بود. ما برای شما هم برای صحبتتان و هم برای تشریفتان به برنامه عرض سپاس خویش را بیان می‌داریم. و بینندگان عزیز خاطررسان می‌شوم که مهمان برنامه امروزی ما بودند نامزد علم‌های فیلولوژی
доценти донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров, маҳмадшоев. хайр то барномаҳои оянда.